اور راولپنڈی آپ کو لیے چلیں گے جہاں ورکرز کنونشن جاری. وفاقی وزیر برائے اطلاعات مریم اورنگزیب خطاب کر رہی ہیں. ہمیشہ محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے صرف اور صرف قربانیاں دیکھتے دیکھا ہے، اور آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے مشکل وقت ہو، چاہے کڑا وقت ہو، قربانی صرف اور صرف قربانی کی شروعات پنڈی شہر کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ 2016 میں جب یہی ملک 6.2 پر ترقی کر رہا تھا، جب یہی ملک، اس ملک میں مہنگائی 2.3% تھی، ملک میں سی پیک تھا، ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لنگر خانے نہیں لگ رہے تھے. نواز شریف صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، کسی کو گالی نہیں دے رہا تھا، کسی کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹنے کی گفتگو نہیں کر رہا تھا. اور اس وقت بھی یہ فسادی، یہ سازشی، یہ نالائق، یہ نااہل، یہ توشہ خانہ چور، یہ اس وقت بھی کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا. اس نے اس وقت بھی، جس وقت ملک میں نوجوانوں کے روزگار کے لیے نواز شریف سی پیک لا رہا تھا، ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا، ملک کے اندر مہنگائی کو ختم کر رہا تھا، IMF کو رول بیک کر رہا تھا، اس وقت بھی یہ فن کے ساتھ. تو مجھے یہ بتاؤ، نواز شریف نے تو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، تم مجھے ایک سوتر بم دکھاؤ جو تم نے پاڑا ہو. نواز شریف نے اس ملک کو، تم مجھے 1 کلومیٹر سڑک دکھاؤ جو تم نے بنائی ہو. ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، تم مجھے 1 میگا واٹ بجلی دکھاؤ. نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی، تمہارے آتے ہی ملک میں دہشت گردی واپس آئی کیونکہ تم سیاسی دہشت گرد ہو. مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. پنڈی والوں، اگر شہباز شریف کی خدمت کی کوئی گواہی دے سکتا ہے تو وہ پنڈی دے سکتا ہے. شہباز شریف نے پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں میٹرو کا جال بچھایا. تم مجھے ٹرین کا ایک ڈبہ دکھاؤ جو تم نے بنایا ہو. آج BRT پشاور کے پیسے کھا گیا. شہباز شریف نے PKLI ہسپتال بنایا جس میں کووڈ لوگوں کا علاج ہوا. تم مجھے کسی ہسپتال میں ایک وارڈ دکھاؤ جو تم نے بطور وزیر اعظم بنایا. تم مجھے ایک اسکول دکھاؤ، تم مجھے ایک کالج دکھاؤ. نالائق، نااہل، توشہ خانہ چور الزام لگاتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف پہ. جو الزام لگایا میرے بھائیوں، جو الزام لگایا وہ الزام، میری بہنوں آپ بھی گواہی دو گے. یاد ہے نا نیب کی ہر روز پیشیاں، نواز شریف اپنی بیٹی ہر روز پیشیاں بھگتنے اسلام آباد آتا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ میرے پہ الزام لگائے، آپ کیس کا ٹرائل شروع کریں. جب عمران خان کی درخواست ٹوکری میں پھینک دی گئی تھی، تم اس پر چوری کا الزام لگاتے ہو. اس نے اپنا نہیں، اس نے اپنے 40 سال کیا احتساب کا جواب دیا ہے. بتاؤ کوئی سیاسی لیڈر، بتاؤ کوئی سیاسی کارکن جس نے مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت، نواز سمیت، شہباز شریف سمیت، مریم نواز سمیت اور مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت کبھی 40 سال کا حساب دیا ہو. کیونکہ اس کو پتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے صرف پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے. اور باتیں کرتے ہو، آج سوال پوچھے تو گلے بند ہو جاتے ہیں.
सवाल पूछे तो सांस बंद हो जाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह माफी दे, हम लोगों ने हनीफ अब्बासी सजाए मौत के मुंह से वापस आया, 25 साल कैद हुई। अभी किस तरह डट कर खड़ा है शेरों की तरह। राना सनाउल्लाह, बातें तुम करते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों। राना सनाउल्लाह के जब कुछ नहीं मिला तो अल्लाह ताला की कसमें खा के, कुरान शरीफ की कसमें खा के उस पे हेरोइन डाल दी। यार पीछे हो जाना नहीं आती, थोड़ा पीछे हो जाना, क्या कह रहे शरीफ की कसमें खाते हो तुम, अल्लाह ताला की कसमें हो यार, तुम पीछे कर यार। लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाते हो। और लेकिन किस तरह राना सनाउल्लाह शेरों की तरह खड़ा रहा। मैंने खुद देखा, इन्होंने उसके सेल के अंदर कीड़ियां छोड़ी, उसको चादर नहीं दी, उसको बिस्तर नहीं दिया, और कीड़ियां उसके सेल में छोड़ी, ना वो बैठ सकता था ना वो लेट सकता था, मुंह से आवाज तक नहीं दी, क्योंकि वो शेर किसका था? नवाज शरीफ का था। तुम बातें करते हो, इनको कहा कि तुम छोड़ दो पार्टी, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। हनीफ अब्बासी ने कहा मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़। तुम बातें करते हो, तुमसे सवाल पूछो, अगर चोरी नहीं की, फितना खान तोशा खाना चोर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो जवाब दो। फॉरेन एजेंट 8 साल जवाब नहीं दिया। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो क्या किया? इलेक्शन कमिश्नर को गाली दी, अदालतों को गाली दी, कमरे के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन की ऑफर दी और बादशाह के खिलाफ मुहिम चलाई। ये कितना बेशर्म आदमी है। मैंने कल कहा था और ये तो कुर्बानियां मैंने कायदीन की आप लोगों के सामने रखी है। मुझे मालूम है कि जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन इस पिंडाल में बैठा हुआ, उसके कारोबार बंद हुए, उसकी दुकानें बंद हुई, उनकी माएं बेटियां और उनको एंटी करप्शन उठा कर ले गई। मुझे आप सबके को सलाम देने का दिल कर रहा है इस वक्त। आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे कहती है ना कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, मुझे कहते हैं आप कैसे बोलती हैं, मैं इसलिए इस तरह बोलती हूँ कि मेरे दाएं और मेरे बाएं ये नवाज शरीफ के शेर हैं, और मेरे सामने और मेरे पीछे नवाज शरीफ के शेर हैं। शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाया, शहबाज शरीफ पसीना दे। आपको बताएं, रावलपिंडी में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब को फूलों की तरह सजाया है, और जब तुम आए, तुम्हारा वसीम अकरम प्लस आया, वो नलायक नाअहद चोर बुज़दार आया, तुमने पंजाब को वीरान कर दिया। तुम 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, तुमने 4 साल, मेरे भाइयों बात सुनो, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फराग गोगी और पिंकी पीरनी थी, जो तुम्हारे तमाम इक़दामात मानती थी, तुम्हारे तमाम हुक्म मानती थी कि 3 कैरेट का हीरा नहीं लेना। कितने का हीरा लेना है? 5 कैरेट का हीरा लेना है, जो तुम्हें कहती थी। वो कल ऑडियो सुनी थी आपने? क्या ऑडियो थी? वो ऑडियो थी, वो इमरान खान की कुछ घड़ियां हैं। वो इमरान खान की घड़ियां नहीं थी, वो तोशा खाना की घड़ियां थी। और खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत ने, किसको मिलती है खाना काबा के अक्स की घड़ी? इस बदकिस्मत में, ये अल्लाह की तौफीक होती है कि इसके पास खाना काबा के अक्स की घड़ी नहीं रह सकती, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो। इसने अल्लाह ताला के घर की घड़ी बेच दी, तोशा खाना की चोरियां की, हीरे इकट्ठे किए, जमीनें इकट्ठी की, और
शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, आज इस बहनों के ज़रिए, भाइयों के ज़रिए, पिंडी के शेरों के ज़रिए आज मैं खराजे तहसीन और सलाम पेश करना चाहती हूँ। बताएं किसको? मरियम नवाज को, कि जिस तरह वो 2016 के बाद अपने वालिद के साथ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई, और वो ताकत सिर्फ आपकी वजह से थी। अल्लाह ताला ने उसको ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया कि उसने मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और इस बेशरम ने उसको भी जेल में डाल दिया बगैर किसी इल्जाम के साबित हुए। आप सब मेरे साथ मरियम नवाज को खराजे तहसीन पेश करें। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। और भाइयों, आखिर में आज हनीफ अब्बासी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तमाम कायदीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने डेली मेल, आपको पता है ना डेली मेल ने क्या किया है? डेली मेल ने माफ़ी मांगी है, और वो माफ़ी इसलिए मांगी है कि इमरान खान के कहने के ऊपर वहाँ के एक सहाफ़ी डेविड रोज को वज़ीर आज़म हाउस में बिठाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई, और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर नहीं थी। मेरे भाइयों बहनों, जो डिफिड है ना, वो यूके गवर्नमेंट का एक इदारा है जो एड देता है पाकिस्तान में, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान में, जो लोन देता है पाकिस्तान में। वो किस लिए देता है? ताकि तालीम, सेहत, बच्चे, बेवाएं, बूढ़े, इन सब की मदद हो सके, और वहाँ के टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये इतना बेशरम आदमी है, ये इतना बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर में मुब्तला आदमी है कि इसने उस ग्रांट के खिलाफ खबर लगाई, और आज अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जिस इल्ज़ाम की जो इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुरखरू हुई है। और जो इल्ज़ाम लगाया, कहता था मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फॉरेन एजेंट खुद पकड़ा गया। कहता था बाहर से पैसे खाते हैं, ज़कात के पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ पे, तोशा खाना की घड़ियाँ चोरी करके चला गया। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया, फिर कहता था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ना पाकिस्तान की किसी अदालत में और ना बरतानिया की किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सका। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही का फैसला दिया कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई करप्शन हुई है, और हर पैसा उन्होंने अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। इसी तरह डेली मेल ने कल माफ़ी मांगी शहबाज शरीफ से। ये माफ़ी 22 करोड़ अवाम से डेली मेल ने मांगी है, और आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। इसने घड़ियाँ बेच के पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कायदीन, आपकी जमात, आपका कायद के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाए हैं, और जो इमरान खान की आज भी बात सच समझते हैं, उनके लिए इमरान खान खुद कहता है कि वो भेड़ और बकरियां नहीं हैं। आपका चेहरा उनके सामने भी बेनकाब हो गया। पूछते हो कि गैस क्यों नहीं है, तो जवाब तुमने देना है कि गैस इसलिए नहीं है कि $3 पे जब गैस बिक रही थी तो तुमने खरीदी नहीं, क्योंकि तुम्हारा माफिया जो बिजली के मंसूबे है वो फर्नेस ऑयल पे चलाता था। पूछते हो महंगाई क्यों है? हम तो जब थे, नवाज शरीफ जब था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी, तो महंगाई तो 2% पे थी। तुम 4 साल वो गंद डाल के गए, वो माशी तबाही करके गए, वो बेरोजगारी करके गए कि आज 6 महीने में दिन रात, सुबह दोपहर शाम सिर्फ शहबाज शरीफ को एक ही सोच है कि मैं महंगाई कैसे ख़त्म करूं, मैं कैसे रोजगार दूं। जब हम आए तो 2018 में कहता है लोड शेडिंग हो रही है, अभी बात करता है लोड शेडिंग हो रही है। 2018 में 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके 0 लोड शेडिंग। आप जानते हैं ना, आप गवाही देंगे। पूछता हमसे है, जब हम आए तो 9 बिजली के मंसूबे बंद पड़े हुए थे। ये जवाबात तुमने देने हैं इमरान खान।
یہ چوریوں کے فورن ایجنٹ، زکوٰۃ کے پیسے کھانے کے، توشہ خانہ چوری کے، BRT چوری کے، درختوں کے پیسے کھا گیا، درختوں کے پیسے کھا گیا. اس نے ملک کے خزانے کو پرچون اور کاروبار بنایا ہوا تھا. اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے ملک کا پیسہ کھایا ہے، نواز شریف صاحب نے بالکل صحیح کہا کل کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا. اور آخر میں میرے ساتھ آپ سب کے ذریعے میں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، احسن اقبال صاحب جو کہ ان کا بھی فیصلہ بریت کا آ چکا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور انشاءاللہ جن پر جھوٹے الزام لگائے ہیں وہ سب بہت جلد عدالتوں میں اپنے ثبوت نہیں دے سکا اور الزام لگاتا ہے، تو ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور پنڈی والوں، ایک ہی رولا پہ گیا ہے، راولپنڈی میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ورکر کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے پنجاب کے لیے خون پسینہ ایک کر کے کام کیا. عمران خان نے شہباز شریف پر الزام لگایا، 4 سال ملک پر مسلط رہنے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا.